ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة بنية الفتوح والمنوح والرسول والتوبة النصوح وصالح الجسد والروح وإلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيت الطيبين معين ثم إلى إخوانه وآبائه من الأنبياء والمرسلين وسائر الملائكة المقربين ثم إلى روح سادتنا وموالينا أئمتنا ذوي القدر العلي فخر جلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة القرابة والتابعين وتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى رأي أئمة الأربعة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء والمخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا صوفية المحققين ثم إلى رأي سيدنا المهاجر الله بن عيسى وسيدنا فقيه المقدم محمد بن علي بعلي وسيدنا فقيه المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقافي محمد مولى الدويلي وأولاد سيدنا أبو بكر السكران سيدنا علي سيدنا عمر مخدر ثم إلى الشيخ عبد الرحمن بن أحمد باجي الحبن ثم إلى ركب الملا سيدنا عبد الله بن أبو بكر العيدروس وبنيه سيدنا أبو بكر العدني ثم إلى الفخر الوجود سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي سيدنا أجل بن سالم وابن سيدنا حسين بن أبو بكر بن سالم ثم إلى ركب الأنفاس عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبي عبد الله بن علي الحداد والأبي أحمد بن زين الحبشي وصولهم وفروعهم وذرتهم الجميع ثم إلى الحبيب عبد الله بن حسين العطاس كما ينفعنا ثم إلى الحبيب علي بيتا والحبيب علي بن والحبيب سلم جنة والحبيب نافل وسلم جنة ثم إلى الحبيب صالح حسين الحبيب تنقل والحبيب بكر بن محمد السكبرسي ثم إلى الحبيب عبد الله بن عمر الشاطبي وأولاده الحبيب مهدي أبو بكر والحبيب حسن والحبيب سالم ثم إلى الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب والحبيب عيدروس بن سميت ثم إلى الحبيب أبو بكر العبدي بن علي المشهور ثم إلى الحبيب علي مشهور بن محمد بن حفيظ ثم إلى سيد محمد بن علي المالك والحبيب أحسن بن محمد بهرون ثم إلى الحبيب عبد القادر بن أحمد بلفقي وابنه الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بلفقي ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن سنة الحبيب والحبيب رفقي بن شوك الكاف ثم إلى الحبيب عمر بن هدى العطاس وابنه الحبيب سالم بن عمر بن هدى العطاس ووصولهم وفرعهم وجميع سادتنا وحبائبنا العلويين ثم إلى روح مؤلف هذه الكتاب الجواهر اللؤلؤية الشيخ محمد بن عبد الله الجرداني الدمياطي وإلى روح صاحب هذه الولاية من أولياء الله والعلماء الله ومشايخ الله عباد الله الصالحين أن الله يغفر لهم ويرحمهم يعلي درجات الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية الخالصة نية المخلصة ببركاتهم وعلومهم وأسرارهم الخاصة بحق سر ونور رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة نيتنا وإخلاصنا وصدقنا وعلمتنا تصل لنا ولأولادنا وبناتنا وأهلنا وجيراننا وطلابنا وطلباتنا ومن حولنا أجمعين الرحمة والكرامة مع زيادة الاستقامة والطمأنينة والمحبة والمعرفة الخاصة والوصول والتقرب عند الله مع السلامة والأمان جميع البلايا والمصائب والمظالم والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن مع التيسير في أمور الرزق والمعيشة والتجارة فإن شاء الله على الرضا وحسن الخاتمة ونيل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونوينا ما نوى السلف الصالح في مثل هذه المناسبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا
بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المكرمين. نويت التعلم والتعليم والتدبر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه من الله تعالى. نوينا ما نوى به السلف الصالح، نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من صالح النيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu annahu sallallahu alaihi wasallam qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghammah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم إنك أنت التواب الرحيم. Hadratul Mukarramin, para asatidz, para guru, para hujjaj, para kaula muda, siswa, nggak ada siswinya ya, siswa-siswa putra bangsa yang insya Allah dimuliakan dan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nakhussu bi dzikri ihtiraman wa ta'dhiman, yang sama-sama kita hormati dan kita cintai. Kita punya guru yang sudah kita anggap sebagai orang tua kita, Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Saleh, hafizahullah wa ta'ala Allah bituli hayati. Kita doakan semoga beliau panjang umurnya di dalam kesehatan dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan segala urusannya, Allah luaskan rizkinya, rizki yang halalan, thayyiban, wasi'an, mubarakan, dan Allah menangkan segala perjuangan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita punya guru juga, Zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Habib Abdullah bil Faqih. Kita doakan semoga juga beliau panjang umurnya, sehat badan, dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan rezekinya dan dicepatkan jodohnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga Ustaz Agung, Ustaz Ahmad Syakiri di luar. Ustaz masuk Ustaz. Dan kepada asatidz, para guru-guru yang lainnya yang tak bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, tetapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim Al-Fakir kepada beliau-beliau semua. Dan anak-anak bapak, siswa putra bangsa yang dirahmati oleh Allah, yang ganteng-ganteng, yang saleh-saleh, Bapak doakan
semua doakan mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini tidaklah kita keluar daripada tempat ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan saja sukses di dunia tetapi Allah berikan kesuksesan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak ada kata yang lebih indah yang keluar daripada lidah seorang hamba melainkan untayan-untayan pujian, untayan-untayan rasa syukur kita setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini telah memberikan kita nikmat-nikmatnya. Malam hari ini kita diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taqwa, nikmat istiqamah, nikmat sehat wal afiat. Sehingga pada malam yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, kita dapat melangkahkan langkah kaki kita dari rumah menuju masjid, menuju majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lain dan tak bukan adalah qiyamul lailah min layali syahri Ramadan, membangunkan daripada malam-malam bulan Ramadan dengan rangkaian-rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin, betul-betul yakin kita semua ini bahwasanya amal ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan itu akan nilainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah yang kita kerjakan di luar bulan Ramadan nilainya tidak sama dengan salat sunnah yang kita kerjakan di luar bulan Ramadan. Bacaan Quran kita di luar bulan Ramadan tidak sama nilainya dengan bacaan Al-Quran kita di bulan suci Ramadan. Begitu juga ta'lim kita, hadir majelis kita di luar bulan Ramadan nilainya tak sama dengan hadir majelis nilai pahala yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Durratun Nasihin karangan Syekh Imam Uthman bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Khuwairi. Di situ disebutkan man hadara majlis al-ilm fi Ramadan, barang siapa yang hadir majlis ilmu di bulan Ramadan itu nilainya sama seperti 100 orang yang mati syahid fi sabilillah. 100 orang yang mati syahid fi sabilillah nilainya sama. Wa fi ba'd riwayah, di dalam riwayat yang lainnya juga disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah yang dinukil daripada kalam Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Syihab, bahwasanya di situ disebutkan hadis man hadara majlisan min majalisil khair, barang siapa yang hadir di suatu majlis yang mana majlis tersebut min majalisil khair, daripada majlis-majlis yang baik. Majlis-majlis yang baik. Lalu apa yang disebut majlis yang baik? Ini pertanyaan yang ditanyakan oleh guru kita Ustaz Agung kemarin di WA. Alhamdulillah menjadi wasilah hadis ini tersampaikan, mendapatkan ilmu kita. Siapa yang hadir di dalam suatu majlis yang mana majlis tersebut kategorinya adalah majlis yang baik fi Ramadan, di bulan Ramadan. Lalu apa yang disebut dengan majlis yang baik itu? Disebutkan allati takunu qa'imatan fi dzikrillah wa bi tilawatil Qur'an wa ta'allumi syara'i'il Islam. Yang disebut dengan majlis baik adalah majlis yang di dalamnya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis di dalamnya kita berzikir kepada Allah, menyebutkan asma-asmanya Allah Subhanahu wa taala. Majlis di dalamnya ada bacaan Al-Qur'an. Majlis di dalamnya ada ta'allumi syara'i'il Islam, mempelajari daripada syariat Islam, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa garansi dari baginda Rasul? Kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadah sana. Maka akan termaktub, akan tercatat untuk orang tersebut setiap langkahnya itu dihitung ibadah 1 tahun. Siapa yang rumahnya paling jauh di sini? Stay mana? Ada yang jalan kaki ada? Kemarin Ustaz Agung nanya, Ustaz, kalau yang naik motor gimana?
Maka dihitung sesuai dengan jaraknya, kira-kira berapa langkah dari rumahnya. Kalau misalkan dikira-kirakan jalan kaki, coba besok hitung, biar mastiin aja berapa pahala kita. Tadi setiap langkahnya berapa? Ibadah 1 tahun. Ada yang pernah ibadah 1 tahun non-stop? Ada? Gempor. Makanya ini daripada keutamaan umatnya Nabi. Umurnya pada kate-kate, umurnya singkat-singkat, tapi apa? Menandingi amal ibadah umat terdahulu yang umurnya ribuan tahun. Kita hadir nih malam ini, majlis ilmu di bulan Ramadan, dihitung 1 langkahnya 1 tahun ibadah. Kasihan Ustaz Soleh pahalanya. Paling detiknya nyebrang. Tapi insya Allah besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat yang mulianya. Udah ada kicik, Ustaz. Oh, udah ada kicik, berarti itu kan bayangkan. Kalau itu mah udah sampai linteng aku. 100 langkah, 200 langkah, kira-kira lebih apa tidak? Setiap langkahnya dihitung 1 tahun amal ibadah. Mudah-mudahan malam hari ini kita tercatat sebagai orang-orang yang melakukan amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sabab-musabab kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sabab-musabab kita disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sabab-musabab derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sabab-musabab segala dosa-dosa kita, kemaksiatan-kemaksiatan kita yang kita lakukan, mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada pembahasan kita, melanjutkan di 2 pekan yang kemarin setelah membahas tentang manaqib daripada Sayyidina Umar, kisah Sayyidina Umar sebagai perawi puncak dari hadis yang berkaitan dengan niat. Kita masuk kepada redaksi hadis. Qala nafa'anallahu bih. Berkata Sayyidina Umar, nafa'anallahu bihi, amin. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ai sami'tu sautahu hala kaunihi. Maksudnya apa? Aku pernah mendengar daripada ucapannya, suaranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, yaqulu innamal a'malu bin niyyat, bahwasanya amal-amal ibadah tergantung dengan niatnya. Bahwasanya amal ibadah tergantung dengan niatnya. Maksudnya apa? Innama sihhatuha biniyatiha, bahwasanya sahnya amal ibadah biniyatiha, tergantung dengan niatnya. Fala yasihul amalu biduni niyatin, maka tidaklah sah amal ibadah biduni niyatin, tanpa adanya niat. Waqila, dikatakan la hajata ila taqdir hadzal mudhafi wa huwa sihhatun. Dikomentari ini, la hajata, tidak perlu sebenarnya katanya, ila takdir, kepada takdir perkiraan hadzal mudhaf, sandaran ini, wa huwa sihhah, yaitu adalah sah. Jadi nggak perlu ditakdirkan sihatul amal, sihahnya menjadi mudhaf, takdirnya amal menjadi mudhaf ilaih. Karena nggak perlu ditakdirkan dengan kata sihah, cukup bahwasanya amal ibadah tergantung dengan niat. Nggak perlu dimudhafkan, disandarkan bahwasanya sahnya amal ibadah, nggak perlu. Jadi langsung saja bahwasanya amal ibadah tergantung dengan niatnya. Kenapa? Li'annal murada, karena maksudnya nafyu haqiqatil amal, menafikan, mentiadakan hakikat amal,
bintifa'i ruknihi, dengan mentiadakan rukunnya, au syartihi, ataupun syaratnya, wa huwa niyah. Jadi gak perlu ada kata tambahan ataupun perkiraan sahnya amal itu tergantung dengan niatnya. Tanpa itu juga, pada hakikat amal itu tidaklah sah bintifai ruknihi, dengan ketiadaan rukunnya, yaitu adalah niat. Kalau niatnya sudah tidak ada, maka intifa ruknihi, ya, maka tiada daripada rukunnya. Karena yang namanya niat salah satu rukun daripada amal ibadah. Kalau niatnya sudah tidak ada, maka tidak ada juga amal ibadahnya. Kenapa? Karena satu tiang yang roboh merobohkan tiang-tiang yang lainnya. Niat ini tiang di dalam ibadah, awal tiang yang pertama di dalam ibadah. Niatnya tiang tersebut sudah hilang, maka akan roboh tiang-tiang yang lainnya. Bintihadil amal, maka akan merusak dan mentiadakan amal ibadah. Wa takdir innama wujudul a'mal, maka takdirnya yang benar seperti ini. Innama wujudul a'mal, bahwasanya adanya amal-amal syar'an, secara syariat, kainun bin niyat, bakal terjadi bin niyat, dengan adanya niat. Fa idan tafatin niyat, kalau misalkan niatnya tidak ada, intafal amal, maka amalnya tidak ada. Bima'na annahu ghairu mu'tabarin syar'an. Maknanya apa? Bahwasanya ghairu mu'tabarin, tidak dianggap, tidak diibrah syar'an, menurut syariat. Tsumma innal hasral mustafada min innama, sesungguhnya kemudian bahwasanya al-hasral mustafad, memberikan faedah terbatas, memberikan faedah terbatas. Al-hasral mustafad min innama, dari kata innama. Hadis ini redaksinya tidak menggunakan inna sesungguhnya. Innal a'mala bin niyat, tidak, tapi innama. Ya, kalau inna harfut taukid, menegaskan sesungguhnya, maka jadinya harfut taukid tunsabul isma, ya, menasabkan isim. Innal a'mala, jadinya nasab fathah, innal a'mala. Tapi kalau innama, maka tergugurkan dengan kata ma di sini. Taukid tersebut tergugurkan, fungsinya ada dengan kata ma. Maka setelah kata innama jadinya rofa, menggunakan dhammah. Innamal a'malu binniyat. Tujuannya apa? Ma di sini apa? Al-hasral mustafad, memberikan faedah terbatas. Ya. Aktsari la kulli, maka makna di sini adalah kebanyakan. La kulli, tidak secara keseluruhan. Jadi untuk mengartikannya adalah kebanyakan amal ibadah tidak sah kecuali dengan niat. Ya, bukan keseluruhan ibadah. Ya. Kalau kita katakan semua amal ibadah tidak sah dengan tanpa niat, salah. Tapi makna di sini adalah hasral mustafad, memberikan faedah terbatas. Maknanya apa? Kebanyakan saja. Kebanyakan amal ibadah tidak sah tanpa adanya niat. Ibqat yasihul amalu bila niyatin. Terkadang, ya, qad di sini masuk ke dalam fi'il mudhari', maka maknanya adalah terkadang. Qad yasihul amal, karena terkadang ataupun kebanyakan sah amal ibadah bila niat, tanpa adanya niat. Kal adzan, seperti adzan. Kebanyakan saja. Ada beberapa amal ibadah yang tetap sah walaupun tanpa adanya niat. Contohnya apa? Amal ibadah yang tetap sah walaupun tanpa adanya niat. Apa Ki? Sedekah, betul. Sedekah, ngasih tanpa adanya niat, spontan, yang mendekatkan diri kepada Allah, ya, tanpa ada tujuan tertentu memberikan, dihitung sedekah. Ya, walaupun tanpa adanya niat, nggak ada lafadznya nawaitus shadaqah lillahi ta'ala, nggak ada. Fardhon lillahi ta'ala, sunatan lillahi ta'ala, nggak ada.
ngasih, ya, menghasilkan pahala walaupun bila niat tanpa niat. Contoh lagi apa? Azan aja masuk waktu azan, nggak perlu niat. Nawaitul adzan lillahi ta'ala, Allahu akbar, nggak perlu. Adzannya tetap sah. Kenapa? Karena namanya adzan tetap sah walaupun tanpa niat. Wal qiraah seperti membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran pun begitu. Tanpa adanya niat tetap sah bacaan Al-Qur'annya. Wa ghuslil mayyit, dan mandi mayit. Pakai niat kan? Enggak, orang udah mati. Nah, kalau dia niat kita kabur ya mandiin. Ya. Yang niat siapa? Ghasil. Yang niat adalah yang memandikan, bukan si mayatnya. Maka si mayat udah nggak wajib niat. Mayatnya dia tetap sah mandi mayatnya, mandi jenazahnya. Tetapi awalnya apa? Ghasil, yang memandikan yang niat. Wa izalatin najasa, dan menghilangkan najis. Injak kotoran, ya. Injak kotoran, najis, injak air kencing misalkan, tanpa perlu niat membersihkannya. Yang penting apa? Hilang daripada semua sifat-sifatnya, walau bilangnya, walaupun tanpa niat. Ya, tetap sah membersihkan najisnya walaupun tanpa niat. Itu maka contoh-contoh daripada ibadah-ibadah yang tetap sah, tetap mu'tabar, tetap dianggap walau kata bilangnya, walaupun adanya tanpa adanya niat. Maka berbicara tentang niat, ada 7 persoalan penting yang berkaitan tentang niat. Penting ini, yang dinazarkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya, yang berkaitan 7 persoalan yang berkaitan dengan niat. Apa nazarnya? Sab'u su'alatin atat fi niyatin. Sab'u su'alatin atat fi niyatin ta'ti liman faza biha wala wasan. Sab'u su'alatin, 7 persoalan penting fi niyatin yang berkaitan dengan niat. Ta'ti liman faza biha, yang mana jikalau kita mendatangkan 7 persoalan tersebut, paham dengan 7 persoalan tersebut, faza biha, maka kita akan beruntung, wala wasan, dan tidak akan merugi. Apa dia 7 persoalan tersebut? Haqiqatun, hukmun, mahallun, wa zaman, kaifiyatun, syartun, wa maksudun hasan. Yang pertama, haqiqatun, hakikat niat. Hakikat niat ataupun definisi daripada niat. Menurut bahasa, yang namanya niat adalah lughatan, menurut etimologi, yang namanya niat adalah al-qasdu, bermaksud. Niat itu adalah bermaksud. Menurut bahasa, saya niat besok mau ke Jogja. Maksudnya apa? Bermaksud pergi ke Jogja. Itu menurut bahasa. Niat mau minum, maksudnya apa? Maksud, bertujuan ingin minum. Sah gak? Sah, tapi dalam artian bahasa. Tetapi menurut syariat apa? Qasdu syai' muqtaranan bi fi'lihi. Yang disebut dengan niat menurut pandangan syariat adalah qasdu syai', bermaksud sesuatu, muqtaranan, teriring, beriringan, berbarengan, bi fi'li, dengan pekerjaannya. Maksud sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya disebut dengan niat. Kalau maksud sesuatu tidak berbarengan, lam taqtarin bi zamanin, ya, lam taqtarin bi fi'li, tidak berbarengan dengan pekerjaannya, tidak disebut niat. Ya. Tapi disebutnya apa? Maksud dulu, kerjaannya nanti, itu bukan disebut niat. Disebut dengan apa? Azam. Saya berazam. Kan azam juga masuk dalam konsonan daripada bahasa Indonesia, ya, azam. Bertujuan, bertekad kuat. Ya. Kalau namanya niat, maksud dengan pekerjaan itu bareng, itu disebut niat. Kalau maksud dulu, pekerjaannya nanti, itu disebut dengan azam. Seperti contoh yang tadi awal, besok saya mau ke Jogja, itu niat apa azam? Azam. Kenapa? Maksud dulu,
pekerjaannya besok. Kalau niat maksud plek berbarengan dengan pekerjaannya. Sebagaimana di dalam ibadah sholat. Di dalam ibadah sholat. Niatnya kapan sholat itu? Sebelum takbir, pas takbir, apa setelah takbir? Hah? Enggak sebelum takbir. Usolli fardhu zuhri sebelum, pas apa setelah? Ayo. Hah? Pas takbir. Kenapa? Muqtaranan bi fi'li, berbarengan dengan pekerjaannya. Allah, mulut takbir, hati niat. Mulut takbir, hati niat. Kenapa? Itu disebut niat. Kalau niat dulu, usolli fardhu zuhri di dalam hati, ketika takbir tidak niat lagi, tidak masuk dalam kategori niat, maka gugur daripada rukunnya tersebut, nggak dianggap. Kalau niatnya nggak dianggap, rukunnya nggak dianggap, berarti amal ibadahnya nggak dianggap, nggak sah. Ya, usolli fardhu zuhri 4 rakaat yang dan Allah, ketika takbir nggak niat lagi, nggak sah ibadahnya, nggak sah sholatnya. Kenapa? Nggak masuk dalam kategori ini. Karena niat muqtaranan bi fi'li, bermaksud sesuatu berbarengan dengan pekerjaan. Itu yang pertama hakikatnya. Hakikatun hukumun, kemudian hukum niat. Apa hukumnya niat? Menurut 4 madhab sepakat, semua madhabul mu'tabarah, semua madhab yang dianggap, yang terverifikasi, madhab Imam Syafi'i, terus madhab Imam siapa lagi? Imam Maliki, kemudian Imam Hanafi, kemudian Imam Hambali, kemudian Imam Samudra. Gak ada Imam Samudra. Bikin bom itu. Ya. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi sepakat bahwasanya yang namanya niat di dalam ibadah itu hukumnya wajib. Sepakat. Enggak ada yang ngatain bahwasanya niat itu enggak wajib. Semuanya sepakat niat itu wajib. Berdasarkan hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja di dalam mendatangkannya itu ikhtilaful ulama, ikhtilaful madhahibil arba'ah. Berbeda pandangan 4 madhab di dalam mendatangkannya. Karena niat di dalam mendatangkannya itu terbagi menjadi 2. Ada niatul am, ada niatul khas. Ada niat umum secara global, secara keseluruhan. Ada niatul khas, niat khusus beribadah. Yang pertama niatul am secara menyeluruh, yaitu kita niat dari ketika kita menginjak usia balik, kita niat menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Itu namanya niatul am secara menyeluruh. Kemudian kalau niatul khas nanti diperinci lagi tuh. Setelah niatul am, baru niatul khas terperinci masing-masing ibadahnya. Kalau sholat ada 5 waktu, zuhur beda niatnya, asar beda niatnya, isya beda niatnya, puasa beda niatnya, zakat beda niatnya, itu namanya niatul khas. Ya. Lalu bagaimana hukumnya? Menurut 3 madhab, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Maliki, madhab Imam Hambali, wajib niatul am dan niatul khas. Wajib berarti kita ketika menginjak usia balik berniat di dalam hati kita untuk menjalankan, bertekad kuat untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau enggak ada tersimpul di dalam hati kita hal tersebut, dosa kita sepanjang hidup kita. Nah Ustaz, saya nggak tahu nih umur udah berapa. Maka niatin dari sekarang. Karena yang kemarin dimampu, masih proses belajar. Yang baru menginjak usia balik, niatkan, berazam di dalam hati, niatul ab untuk menjalankan segala perintah Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diwajibkan oleh Allah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah, apa yang dimurkai oleh Allah. Hukumnya wajib ketika menginjak usia balik. Baik itu juga niatul khas, ya, sholat zuhur niat lagi, sholat asar niat lagi, sholat daripada khusus. Ya, masing-masing daripada ibadah. Itu menurut 3 madhab. Tetapi menurut madhab Imam Hanafi yang wajib hanya niatul am saja.
Jadi dia ketika menginjak usia balik hanya berniat bertekad di dalam hati, aku berniat bertekad kuat untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nanti niatul khas sudah nggak wajib lagi. Di masing-masing ibadah nggak wajib lagi, itu menurut mazhab Imam Hanafi, ataupun yang biasa dijalankan oleh saudara-saudara kita dari kalangan Muhammadiyah. Mereka kalau sholat udah nggak pakai niat lagi. Ketika sholat zuhur udah takbir aja udah Allahu Akbar, nggak pakai niat lagi. Kenapa? Karena niatnya udah include di dalam niatul am tadi. Ya. Sholat termasuk perintah Allah, perintah Allah. Puasa termasuk perintah Allah, perintah Allah. Haji termasuk perintah Allah, perintah Allah. Udah include. Saya sepanjang hidup saya niat bertekad kuat untuk menjalankan segala perintah Allah. Maka sholat-sholat yang tadi niatnya udah include, maka nggak pakai niat lagi. Ya, itu mazhab Imam Hanafi. Makanya kalau dulu dia pakai bismillah aja udah nggak pakai niat lagi. Itu pun kalau mereka niatul am. Kalau mereka nggak niatul am, maka nggak sah amal ibadah. Tanya, kalau orang-orang yang kamu niatnya nggak niat. Niatnya kapan? Kalau dia niatul am, ketika menginjak usia baliknya seperti itu, maka ibadah-ibadahnya sah menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi kalau niatul khos nggak niat, niatul am nggak niat, maka nggak sah amal ibadah sepanjang hidupnya. Kenapa? Karena sepakat 4 mazhab bahwasanya niat itu hukumnya wajib. Jelas? Jelas? Kira-kira yang niat yang pakai niat masing-masing ibadah boleh? Boleh, silakan. Yang nggak pakai niat silakan. Ada dalil yang masing-masing, ada mazhabnya masing-masing. Tetapi mayoritas kita berpegang kepada mazhab al-Imam Syafi'i yang mewajibkan niatul am dan mewajibkan masing-masing daripada ibadah-ibadah tersebut. Salat zuhur niat, salat asar niat, puasa niat, zakat niat dan sebagainya. Kemudian bagaimana hukumnya melafadzkan niat? Melafadzkan niat hukumnya apa berarti? Usolli fardhu zuhri ataupun nawaitu shauma qadin hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Sunnah. Melafadzkan niat hukumnya yang wajib apa yang ada di dalam hati. Kalau melafadzkan tidak melafadzkan tetapi hatinya sah enggak ibadahnya? Sah. Kalau mulut melafadzkan hatinya nggak niat, sah nggak ibadahnya? Tidak sah. Kenapa? Karena yang dianggap adalah apa yang ada di dalam hati. Mulut hanya melafadzkan saja. Liusa'idal al-galab al-lisan, untuk membantu mulut membantu apa yang ada di dalam hati, supaya ketika mendatangkan tersebut hati udah kagak kegok lagi, udah dibantu pakai mulut. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati, ada adillah ta'ala oper ke hati ketika takbir Allah. Gimana sih dalam hati, ngomong dalam hati usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin, ketika takbir mulut takbir Allah, hati niat. Kalau enggak kayak gitu enggak sah ibadahnya. Bertahun-tahun kita amal ibadah kalau enggak mengikuti tarikat seperti itu enggak sah, sayang sekali. Ketika kita nanti di akhirat, ya Allah, perasaan saya nggak pernah ninggalin sholat, ya Allah. Tapi mana amal ibadah saya, sholat zuhur saya mana, sholat asar saya mana? Ya, kenapa? Sepanjang hidupmu engkau melaksanakan ibadah tertolak. Kenapa? Engkau melaksanakan sholat tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Hadaan nadwa. Begitu saja amal ibadah kita, nggak ada nilainya. Boro-boro diterima, sah juga nggak? Jangan kita ngomong jauh dulu amal kita di ibadah apa, amal ibadah kita diterima apa enggak. Kita tahu dulu, wajib dulu, sah enggak apa amal ibadah kita. Kalau udah kita tahu sah apa enggak, sisanya serahkan sama Allah. Mau diterima apa enggak itu terserah urusan Allah. Tetapi wajiban bagi kita untuk mempelajari, mengetahui ibadah kita sah ataupun tidak. Jadi paham? Besok sholat niatnya kapan? Ketika tak niatnya di mana? Di dalam hati. Allah bertakbir, hati berbicara. Ya, usolli fardhu zuhri ataupun ketika puasa juga sama. Ya, ketika tarawih bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadisanati atau hadisana lillahi
ta'ala. Jangan langsung sallallahu ala Muhammad. Jeda dulu sebentar untuk mendatangkan dalam hati. Kalau langsung habis melafalkan langsung diri, nggak sah niatnya kalau tidak mendatangkan dalam hati. Kasih jeda dulu. Setelah niat ada anillahi ta'ala, jeda dulu biar supaya mendatangkan dalam hati, baru sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak seperti itu, melafalkan saja, hatinya nggak berniat, nggak sah amal ibadah puasanya. Terkadang parah lagi, nawaitu shoma godin disangka bukan niat, doa. Ya, doa mau sahur di mana? Nawaitu shoma godin, angkat tangannya. Lebih parah lagi. Ya, kacau. Maka diajari ke TV-TV doa sahur. Ya, niat sahur, bukan niat puasa tapi niat sahur. Salah. Ya, salah kaprah. Talafut biniyah hukumnya sunnah yang wajib di dalam hati. Hakikatun, hukumnya tadi udah jelas hukum niat. Jelas. Paham belum? Kemudian hakikatul hukum mahallun. Nah, tempatnya niat tadi di mana? Di dalam hati. Ya, yang namanya kalimat itu sebenarnya ada di dalam hati. Ya. Innal kalama la fil fuadi wa innama ja'lul lisani 'ala al fuadi dalila. Sesungguhnya hakikat ucapan itu apa yang ada di dalam hati. Innama ja'lul lisani 'ala al fuadi dalila. Hanya saja mulut menjadi dalil, menjadi petunjuk dengan apa yang ada di dalam hati. Aku cinta kepadamu. Itu bukan mulut yang ngomong, tapi hati yang berbicara. Hakikatun, hukum, mahallun, wa zaman. Ya, tadi tempatnya niat, zaman, waktunya niat. Kapan waktunya niat? Awalul ibadah. Niat kapan? Waktunya awal ibadah, awal permulaan ibadah. Kalau ketika sholat, awal ibadahnya apa? Takbir. Ketika wudhu, awal ibadahnya di mana? Niat ketika wudhu, ketika membasuh muka. Kenapa? Anggota bagian yang pertama kali yang wajib itu adalah urutannya adalah muka. Ketika membasuh, nawaitul wudu'a liraf'il hadatil asghar fardhalillahi. Kalau nggak ribet-ribet, nawaitul wudu cukup menurut Imam Ibnu Hajar. Aku niat untuk ngomong begitu dalam hati cukup sah. Gak pakai ribet-ribet. Ya, nawaitul wudu. Kaifiyah tadi hakikatun, hukmun, mahallun, wa zaman. Awalul ibadah. Illa fi shaum, kecuali di dalam puasa. Puasa saja niatnya malam, amalnya besok. Betul? Enggak berbarengan dengan amalnya. Niatnya enggak sinkron, enggak berbarengan dengan perbuatannya. Illa fi shaum, kecuali di dalam puasa. Niatnya kapan? Niatnya ba'dal ghurub, setelah berbuka, setelah maghrib sampai tulu'il fajar, sampai subuh. Itu batasan niat puasa. Setelah subuh udah nggak sah niatnya lagi. Kalau di dalam puasa wajib. Kalau puasa Ramadan waktunya ba'dal ghurub ila tulu'il fajar, sampai terbitnya fajar ataupun waktu subuh. Ya. Jadi untuk menjaga puasa kita agar besoknya sah, setelah buka kita niat. Habis setelah baca doa Allahumma lakal sumtu, langsung kita niat tuh nawaitu shauma ghadin supaya menjaga. Biasanya nih tampan-tampan kita kalau kagak tarawih kagak niat puasa. Ya, biasanya baca niat puasa itu di tarawih. Kalau kagak tarawih niatnya kagak dibaca. Besok puasanya gimana? Enggak sah. Cuma nahan lapar dan haus saja. Boleh makan tapi Pak nggak boleh. Puasanya nggak sah tapi nggak boleh makan, nggak boleh minum. Rugi nggak? Yang benar aja. Gitu. Kita upload terus tuh. Habis buka niat. Terus habis taraweh niat. Pengen sahur niat lagi, aman. Kalau udah terbiasa seperti itu nggak ngandelin taraweh doang. Habis makan ataupun sebelum makan sahur, nawaitu shauma ghadin. Upgrade terus niat kita. Kenapa sunnah? Dan jadi dunia sunnah. Memperbaharui niat itu punya sunnah untuk menjaganya. Ya. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i setiap malam wajib. Kecuali menurut mazhab Imam Malik
Udah telat. Di awal Ramadan kita niat untuk nawaitu jami'a syahr Ramadan kullih. Aku niat melaksanakan puasa 1 bulan penuh di pada bulan Ramadan menurut mazhab Imam Malik. Kita niat di awal, tetapi tetap nanti kita setiap malam niat supaya menjaga apa? Ketika 1 malam kita lupa niat sudah masuk dalam niatnya yang diatur oleh Imam Malik. Aman berarti ibadah kita. Kalau malamnya nggak niat, besoknya tetap puasa, cuman puasanya kagak sah. Namanya imsak hukmi. Kita menahan lapar, menahan haus wajib, tapi puasanya nggak sah. Gimana? Hanya menahan lapar dan haus saja. Makanya kami yang shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju'. Atas berapa banyak orang yang puasa dia tidak mendapatkan apapun daripada puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Karena bisa jadi malamnya nggak niat, bisa jadi puasanya hanya menahan lapar haus saja, tidak menahan anggota tubuhnya daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih hati-hati nih juga nih orang yang membatalkan puasa siang-siang bulan Ramadan secara sengaja. Siapa nih yang suka ke warteg? Kakinya kelihatan saja. Min akbaril kabair, daripada paling besarnya dosa besar. Ini ada dosa besar, ini paling besar lagi. Puncak. Raja terakhir. Min akbaril kabair, dari paling besarnya dosa besar. Siapa orang yang membatalkan puasa secara sengaja? Akbaril kabair. Top kalau di dalam apa on the spot 7 dosa terbesar. Ya. Ini akbaril kabair. Ya, 7 dosa. Ada nggak kita di sini? Ya. Kita membatalkan puasa siang bulan Ramadan. Setelah itu kita nggak boleh makan, nggak boleh minum lagi. Setiap makan dosa, setiap minum dosa. Walaupun kita membatalkan puasa jam 10, setelah itu kita wajib menahan lapar dan menahan haus lagi. Walaupun puasa kita udah batal. Setiap makan 1 butir dosa. Hitung berapa nasi yang dimakan, hitung berapa tegukan yang diminum. Waliyadu billahi min. Mudah-mudahan ini tampang-tampang orang soleh nih yang bukanya nggak siang-siang, ya, sore tapi sama aja. Ya. Hakikatun, hukmun, mahalun, wa zaman. Kaifiyatun, kaifiyah niat berbeda daripada masing-masing ibadah. Niat sholat beda, niat puasa beda, niat zakat beda, ya. Niat haji dan umroh berbeda daripada masing-masing ibadah, tidak sama. Kaifiyatun syaratun, kemudian yang ke-6 syaratnya niat. Oh, dikit lagi. Syaratnya niat ada berapa? Syaratnya niat yang pertama Islam. Jadi syarat sahnya niat itu yang pertama adalah Islam. Kalau orang bukan Islam, orang kafir, tidak sah niatnya. Makanya kalau orang kafir mau ikut puasa, puasanya nggak sah. Kenapa? Karena niatnya nggak sah. Orang kafir mau sholat, sah nggak? Sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena niatnya nggak sah. Karena syarat niat adalah harus Islam. Yang kedua, tamyizun nawi. Tamyiznya orang yang niat. Usia tamyiz. Apa usia tamyiz itu yang disebut dengan tamyiz? Yaitu ayyakula wahda wa ayyashraba wahda wa ayyastanja wahda wa ayyarudal jawab wa ayyafhamal khitab wa ayyufarraqa baina tamrah wal jamrah. Itu yang dimaksud dengan tamyiz. Apa? Yaitu ayyakula wahda yang sudah bisa makan sendiri. Wa ayyashraba wahda yang sudah bisa minum sendiri. Wa ayyastanja wahda yang sudah bisa cebok sendiri. Wa ayyafhamal khitab yang sudah bisa memahami daripada pembicaraan. Wa ayyurdal jawab ketika ditanya sudah bisa menjawab. Wa ayyufarriqa baina tamrah wal jamrah sudah bisa membedakan mana korma mana arah. Nah, itu disebut dengan usia tam. Di sini udah pada tamyiz belum? Udah ya? Udah tahu kanan kiri udah? Utara, selatan, timur udah? Udah. Alhamdulillah. Berarti udah tamyiz semua. Usia tamyiz. Kalau udah usia seperti itu kategorinya, ya, maka dia sudah sah niatnya dan sudah sah ibadahnya. Tapi kalau belum tamyiz, ibadahnya walaupun dipaksa enggak sah. Kenapa? Niatnya juga enggak sah. Kemudian apa? Ilmu bil manwi. Syarat yang selanjutnya yang ketiga adalah mengetahui tentang apa yang diniatkan. Jadi harus tahu dulu niatnya apa sebelum memulai ibadah. Kalau niatnya sudah tidak tahu, tidak punya ilmunya, maka ibadahnya tidak sah. Kenapa? Karena niatnya dia tidak tahu.
Kemudian yang keempat ya, adamu qad'iha bi syai'in, ataupun adamu ta'alluqiha bi syai'in. Tidak ada mengaitkan niat dengan yang lainnya. Tidak ada mengaitkannya dengan yang lainnya. Contoh, usolli fardhu zuhri insyaallah. Allahu akbar. Ya. Aku salat zuhur kalau Allah menghendaki. Itu mengaitkan tuh, yang menggantungkan. Aku salat zuhur kalau kamu salat. Ya. Kalau lu salat gua salat. Lu enggak salat gua enggak salat. Ketika takbir dia salat, Allahu akbar. Ya. Aku salat zuhur ngikutin dia. Sah enggak sah niatnya? Kalau menggantungkan niat dengan sesuatu, maka enggak sah niatnya. Ataupun apa, ketika ibadah ragu untuk membatalkan, maka batal ibadah. Allahu akbar. Nanti kalau ada yang nganterin duit, gua batalin sholat gua. Udah batal gua. Ya. Ataupun takut ada kanzan nih. Makmum nih, yang amin gua kabur nih. Gua udah batal sholatnya. Udah ini seperti itu. Kenapa? Ada qad'iyah bi syai'. Kita menggantungkan untuk memutuskan ibadah kita dengan sesuatu, maka amal ibadahnya batal. Ya. Hakikatun hukumun mahallun zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Dan yang terakhir yang berkaitan dengan niat adalah maksud, tujuan daripada niat ataupun esensi daripada niat itu. Apa? Ada dua. Yang pertama, tamyizul 'adah 'anil ibadah. Membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Itu tujuan niat. Membedakan sesuatu yang biasa, aktivitas biasa dengan amal ibadah. Contoh apa? Mandi ada yang mandi ibadah, ada yang mandi bukan ibadah. Mandi bukan ibadah, mandi kita sebelum berangkat sekolah buat segar-segar untuk bersih badan. Ada mandi ibadah, mandi apa? Mandi wajib. Ya. Mimpi kering. Basah ya. Mandinya sama enggak? Sama. Pakai air kan, enggak pakai lumpur, pakai air sama. Gosok-gosoknya sama. Lalu dibedakannya dengan apa? Dibedakannya dengan niat. Kalau kebiasaan enggak pakai niat, kalau ibadah wajib pakai niat. Itu tujuan niat. Tamyizul 'adah 'anil ibadah, membedakan antar kebiasaan dengan ibadah. Yang kedua tujuannya apa? Tamyizu maratibil ibadah, membedakan tingkatan-tingkatan daripada ibadah. Makanya di dalam niat itu ada tiga tingkatan. Yang pertama, contohnya dalam sholat saja. Di dalam sholat ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Sholat sunnah ada tingkatan lagi. Ada sholat sunnah yang berkaitan dengan sesuatu sebab ataupun berkaitan dengan sesuatu waktu. Ada sholat sunnah yang tidak berkaitan apapun ataupun disebut dengan sholat sunnah mutlak. Itu membedakannya dengan apa? Dengan niat, tingkatan-tingkatan tersebut. Kalau sholat wajib, maka tingkatan niatnya yang wajib dilafadzkan hanya 3 lafadz saja. Usolli, harus ada kata usolli, kata fardu, dan ta'yin. Menentukan itu sholat apa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti yang wajib di dalam sholat wajib, sholatul khamis, sholat 5 waktu, apa? Cuma 3 kata, niatnya gampang. Usolli, fardol, zuhri. Selesai, sah sholatnya. Sholat asar, usolli, fardol, asri. Selesai. Pak, saya nggak bisa nilai, nggak bisa niat, cukup ini. Masa iya nggak bisa? Usolli fardol, sholat isya, usolli fardol, isya. Subuh, usolli fardol, subuh. Sisanya sunnah untuk melengkapi, untuk menyempurnakan ini. Usolli fardol zuhri arba'a rakaatin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala, kecuali jadi makmum wajib melafalkan meniatkan makmum. Sisanya itu sunnah, yang wajib cuma 3. Usolli fardol zuhri. Selesai. Aku sholat fardu zuhur di dalam hati saya. Enggak susah-susah. Ya, itu kalau sholat wajib. Kalau sholat sunnah, kalau sunnahnya berkaitan dengan sebab ataupun dengan sesuatu zaman, maka yang wajib cuma 2. Kata usolli sama ta'yin sholatnya apa. Contoh duha. Usolli duha, cukup. Sholat tahajud, usolli tahajud. Sholat witir, usolli witir.
Sholat apa namanya? Masuk masjid, usolli tahiyatul masjid, selesai. Jadi nggak perlu cari di Google lagi. Niat sholat tahajud, niat sholat hajat, niat sholat taubah. Niat sholat taubah gimana? Usolli taubah, selesai. Itu kalau mau yang paling wajibnya. Yang sempurnanya, kalau sholat tarawih gimana? Usolli sunnatan rok'ataini minat tarawih. Ya, kan usolli tarawih rok'ataini. Usolli sunnatan tarawih rok'ataini bukan. Tapi afdalnya usolli rok'ataini minat tarawih. Ataupun usolli sunnatan ya, rok'ataini minat tarawih. Aku sholat sunnah 2 rakaat daripada tarawih. Kenapa? Karena kan kita gabung. Ya dua-dua, maka kita niatkan aku sholat 2 rakaat dulu nih dari tarawih, terus sampai jumlahnya 20. Kalau usul di tarawih rakaat ini seakan-akan kita cuma sholat tarawih cuma 2 aja. Kalau sholat sunnah mutlak gampang lagi, cukup 1 kata apa? Usolli. Pengen gabut nih, aduh gabut banget nih, ngapain ya? Sholat ah. Wih, mantap banget gabutnya sholat, nggak ada kerjaan nih sholat. Duh, kacau nih pikiran nih. Ngapain ya? Sholat lah. Ada yang begitu? Sholat apa? Waduh, sholat apa nih? Sholat duha udah lewat. Sholat tarawih bukan Ramadan. Ya. Udahan tadi atau sholat tarawih. Apa yang sholat apa ya? Oh, sholat mutlak, nggak berkaitan apa-apa. Gimana dia? Usolli. Cukup. Aku sholat. Udah, cukup. Usul sedikit apa nggak? Mau 1000 rakaat, 2000 rakaat, 1 juta rakaat sampai betis meletak. Bebas. Usolli untuk membedakan tamyizi maratibil ibadah, itu tujuan daripada niat. Ya, begitu juga. Kalau orang-orang soleh terdahulu, ulama-ulama terdahulu itu untuk berubah. Yang tadinya sholat sunnah berubah menjadi sholat wajib. Dengan apa? Diniatkan. Apa? Dinadarkan. Kalau ulama-ulama terdahulu itu sholat tarawih dinadarkan setiap malam. Habis buka saya bernadar nanti malam sholat tarawih. Supaya apa? Ini politik ibadah. Orang soleh pinter, nggak punya ilmunya. Amalnya ibadahnya sama kayak kita. Bedanya apa? Di ilmu. Kalau orang terdahulu sholat tarawih dinadarkan supaya apa? Yang tadinya sholat sunnah menjadi sholat wajib. Kenapa? Karena udah dinadarkan. Pahalanya pun berbeda. Tadinya sholat sunnah berubah menjadi wajib. Pahalanya pahala wajib. Dinadarkan. Niatnya beda lagi. Usolli fardot tarawih ataupun usolli sunnat rakatain di tarawih nadran lillahi ta'ala, dinadarkan. Kalau di luar bulan Ramadan, niat pahala sunnah, niat pahalanya bagaikan pahala wajib. Lalu bagaimana kalau pahala wajibnya? Ibadah sama, tarawihnya sama, 20 sama, tapi apa? Pahalanya beda. Kalau saya pahalanya pahala wajib. Kenapa? Cukup diniatkan, dinadarkan. Kalau kita pasti kuat nanti malam pengen tarawih, udah nadarkan tuh. Nadar tuh kalau nggak usah pakai bahasa Indonesia aja, tapi dilafadzkan. Aku bernadar nanti malam sholat tarawih, maka berubah tuh pahalanya. Tuh. Dengan ilmu, dengan ya. Pengen sholat duha dinadarkan, tadinya sholat duha pahalanya sunnah berubah menjadi wajib. Beda pahalanya antara sunnah dengan yang wajib. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Sambil makan. Kopi. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada. Ada guru. Iya. Iya. Nawai itu minal fitri. Ya, sama. Kalau jumlahnya yang dipisah-pisah berarti sama. Nawait usolli salat witir, usolli usolli sunatan rakaataini minal witri. Kalau yang dipisah-pisah rakaataini rakaatnya dulu baru minal daripada salat witir. Ya, saudara. Oh, ini dasar pangan saya sebulan tua begini nih, baru dapat Sabtu nih malam ini. Nazar niat.
Ya sedang ya. Subhanallah guru, terima kasih. Ya, setua ini ngaji dari kecil, baru dapat ilmu, ternyata menambah pahala kita nazar dulu tarawih. Yang mungkin saya tanyakan ini, niatnya itu nggak dari awal nih guru. Misalnya ada bocah lagi nongkrong tuh, ya, teman-temannya pada ngaji. Lu mau kemana Pak? Mau ngaji? Gue ikut dah. Nah, itu begitu tuh. Sah nggak dia? Sempurna nggak dia? Nah, ini juga nih masih dalam ruang lingkup niat ya. Ketika ngumpulkan sama teman-temannya Ustaz ya, ada seorang bertanya, mau kemana lu? Mau ngaji? Aku ikut ah. Kita tanyakan kepada yang tadi ngikut tadi. Tanyakan kepada yang tadi ngikut. Nah, kalau di dalam hatinya ada niat ibadah, ya, ada niat ibadah, maka dihitung amal kebaikan ibadah. Tapi kalau misalkan niatnya cuma ngikut temannya, maka habaan mansura, cuma capek-capek doang, nggak dapat apa-apa. Ya, tapi tetap dapat berkat dan rahmat, duduk di majelis ilmu tetap dapat. Tapi untuk niat khusus menghadiri majelis ilmu, untuk majelis zikir nggak dapat. Untuk keberkahan jelas. Jangankan kita 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping, 40 rumah ke kiri, itu kebagian diciptakan keberkahan dan rahmatnya. Man qara'a, siapa yang membaca ratibal hadat atau ratibal atas 40 baitan yaminan shimalan amaman wa quddaman hasala lahumul barakah war rahmah. Barang siapa yang membaca ratib hadat, ratib atas di suatu majlis, 40 rumah kanan, 40 rumah kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke depan dapat rahmat dan berkahnya. Makanya orang rugi kalau orang beruntung orang yang bertetangga dengan majlis ilmu ataupun majlis zikir, bukan malah terganggu, tapi masalah senang, nggak ngelakuin apa-apa, dia tidur, ada majlis ilmu, ada majlis zikir, dapat berkah daripada rahmatnya. Nah itu juga, itu satu. Yang kedua, daripada politik niat juga. Tujuan niat itu apa? Merubah tadinya adat menjadi ibadah. Contoh, yang tadi mandi pagi-pagi, itu ibadah atau kebiasaan? Kebiasaan. Bisa berubah menjadi nilai ibadah. Kalau kebiasaan dapat pahala apa enggak? Enggak dapat pahala. Kenapa? Hukumnya berubah. Ya, fi'lihi ala wa tarki sawa. Meninggalkan ataupun mengerjakannya sawa, hukumnya sama. Ya, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Kenapa berubah? Mandi pagi bisa menjadi nilai ibadah kalau diniatkan. Contoh, daripada adat ulama-ulama di Tarim, kalau Ramadan itu mandinya bukan pagi, mandinya ba'dal maghrib. Itu bisa nilai ibadah menjadi pahala sunnah kalau kita niatkan. Makin banyak kita niatkan ibadahnya, makin besar pahala dan menumpuk daripada pahalanya. Kita tulisin aja niat ibadah, niat mandi apa? Saya mandi supaya nanti malam semangat tarawihnya, supaya semangat witirnya, supaya semangat bacaan Qur'annya. Kan kalau mandi segar, supaya tidak mengganggu orang lain, membuat nyaman orang-orang muslim. Itu udah berapa tuh pahalanya? Tadinya amal aktivitas biasa nggak bernilai pahala, jadi dapat pahala yang bertumpuk kalau kita niatkan. Ya, makanya ada Al-Habib Sa'ad, Al-Habib Ali Al-Idrus ataupun disebut dengan Habib Sa'ad. Beliau mengarang kitab khusus tentang niat, kumpulan-kumpulan niat. Kita berniat namanya. Mau makan niatnya apa saja, mau minum niatnya apa saja, mau ngaji niatnya apa saja, mau ke masjid niatnya apa saja. Kenapa? Karena orang amal ibadahnya sama, tetapi nilainya bisa berbeda tergantung dengan niatnya. Padahal ini pembahasan di redaksi hadis yang selanjutnya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu pembahasan yang selanjutnya. Kalau ada yang bertanya, kita bahas sedikit sekarang. Ya, jadi kalau ada yang mau kitab tentang niat, nanti Al-Fakir kirim. Ya, itu khusus tentang niat saja. Kumpulan niat mau nikah ada tuh, ya, kumpulan niatnya. Jadi niatnya bukan. Iya, kalau laki-laki kan kalau niat mau nikah, yang kebayang apa? Itu aja ya kan?
mantap pokoknya. Pokoknya niatnya itu saja, nggak dapat pahala. Sayang. Ya niatnya kumpulin untuk apa? Untuk memperbanyak umat Nabi, untuk mengikuti Nabinya. Pahalanya lebih banyak luar biasa. Itu politik daripada ulama. Walaupun amalnya biasa, amal yang hukumnya mubah berubah menjadi pahala yang banyak yang luar biasa di sisi Allah. Makanya tadi kita sebelum majlis itu kita baca niat. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'u, berapa banyak itu niat yang kita kumpulkan tadi. Ya. Makanya di sini udah Al-Fakir buat di itu tinggal di fotokopi tadi. Ana udah Pak Rahmat minta tolong ke Ustaz Rahmat untuk memprint. Ustaz Rahmat udah jelas. Ya tentang doa khatmil majlis sama niat ta'allum wa ta'lim. Nanti tinggal diperbanyak dan dibaca setiap sebelum belajar dan setelah selesai. Oke, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri wa dzakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa khilla'at ya ulama, nahdha bil khairi wa nufa kulla syarr, Rabbana aslih lana kulla syu'un wa ajirna bil ridha minkal uyun, waqdi 'anna Rabbana kulla ad-duyun qabla an ta'tiyana rusulul malun, waghfir wastur anta akram man satar, Rabbana ya dzal jalali wa kafa, unsyuran nura majlisil mu'afa, wahfadhanha daiman minal jufa, wahdiyan rijalaha ma'a hunafa, wansuranhum fil 'ashaya wal bukar, wa salatullahi tamshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa, bi kitabin fihi lin-nasi shifa, wa 'ala al-ali al-kirami syurafa, wa 'ala as-sahbil masabihil ghurar, wa 'ala man lihudahu muktafa, salakan nahjat tigatil hunafa, wa 'ala kulli waliyyin wa kafa, dam'uhu wa huwa yahimu shaghafa, dhakiran maulahu talin diswar, amrartu kaffa sabbahat fiha al-hasa, wa arwatil jaysha bima'in hadirin, 'ala ma'ishin wa ma'adin wa 'ala dhurriyyati wa batini wa zahiri, Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa, nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa 'ala alihi haqqa qadri wa miqdaril 'azim. Ya Rasulullah salamun 'alaik ya Rabi'a syani wad darajat, ya Rasulullah salamun 'alaik ya Rabi'a syani wad darajat, fataya jiratal 'alami ya uhailal judi wal karami, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim, wa abithna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani, ya Rasulullah salamun 'alaik ya Rabi'a syani wad darajat, ya Rasulullah salamun 'alaik ya Rabi'a syani wad darajat, fataya jiratal 'alami ya uhailal judi wal karami, dawa fi subhanakallahumma tahiyatun fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Arhamar Rahimin irhamna, Ya Arhamar Rahimin irhamna, Ya Arhamar Rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah iftah lana abwaabal khair waj'alna min ahlil khair, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.
Kopinya silahkan dulu. Ya, kopi kan? Bagas, kopi gas. Ayo silakan. Udah disiapin harus habis. Ya. Diharapkan pekan depan hadir. Ya. Amin. Kalau ya, hadir nilai remennya ditarik kembali. Rahmat, Rambut jangan diisi dulu. Lihat satu besok bantalan enggak.